भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियन्त स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मम। दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः त्रिनादपि सुञ्चेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरतु की त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वां यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 54. ಅತ್ರೇರ್ ಅಪತ್ಯಂ ಅಭಿಕಾಂಕ್ಷತ ಆಹ ತುಷ್ಟೋ दतो मयाहम् इति यत् भगवान् स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देह योगर्धिम् आपुर उभयम् यदुहैह याधाय. शब्दार्थ. अत्रे of the sage Atri, Upatyam issue, Abhikankshataha having prayed for, Aha said it, Tushtaha being satisfied, Dattaha given over, Maya by me, Aham myself, Iti thus, Yat because Bhagavan, the personality of Godhead, Saha he, Dattaha Dattatreya, Yat Pada, one whose feet, Pankaja lotus, Paraga dust, Pavitra purified, Dehaha body, Yoga mystic, Riddhim opulence, Apuhu God, Ubhayam for both the worlds, Yadu the father of the Yadu dynasty, Haihaya Adyaha and others like the king Haihaya. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The great sage Atri prayed for offspring, and the Lord, being satisfied with him, promised to incarnate as Atri's son, Dattatreya. Datta, the son of Atri, and by the grace of the lotus feet of the Lord, many Yadus, Hayaya, etc., became so purified that they both
that they both obtained that they obtained both material and spiritual blessings. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ 7ನೇದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಶೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷೆ ತದ್ ಇಮಾಂ ಉಪೇಶಾನ್. ಈ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಗ ನಮ್ಮವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಅದ? ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾವು ತಗೊಂಡದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಅವತಾರ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭದ? ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಓ ನಾರದ, ನಾವು ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷೆ. ಅನುಕ್ರಮಿಷೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ known as ಲೀಲಾ ಅವತಾರ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಗುಣ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೌಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್. ಕಿವಿ ಒಳಗೇನೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ತುಂಬೋದು. ಎಂಥ ಹೊಲಸು ಇದು ಎಲ್ಲ. ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಊರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ಅಂತಿಂಥವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ತುಂಬಿಟ್ಟದೀಗ. ಆ ರಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಹೊಲಸು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೌಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್. ಫೌಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಸ್. ದೀಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು. ಇನ್ನು 1, 2 ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ, 1, 2, 3 ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇದ್ದ ಅವತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿಡೋಣ ನಾವು. 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂವರಾಹ ಅವತಾರ, 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸುಯಜ್ಞ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂದ್ರದೇವ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರನೇ. ಇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು.
ಯಾರೇ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರು ಜೀವನೇ. ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗರ ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ತಗೋತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯೋಗ್ಯ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫೆನ್ಸು, ರೈಲ್ವೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಾವೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತಾವೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅದು ಸುಯಜ್ಞ, ಸುಮಾನ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ದೇವ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ಅತ್ರಿ ಪ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೂತಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆದ, ಏನು ಬೇಕು ವರ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಗ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂಥವ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಂಗಾರ ನಾನೇನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರೇ ಮುಂದೆ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಆದರು. ಅವ್ರ 8ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಭಾಳ ಶುದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅತ್ರಿ ಮುನಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ಪ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಚಲೋ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತಿನ್ನು ದೇವರೇ ಮಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. And the Lord, being satisfied with him, promised to incarnate as Atri's son. ಭಗವಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿ ವಚನ ಕೊಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ದತ್ತ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅತ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಅತ್ರಿ ಮಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು ನೋಡಲಿ. ದತ್ತ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅತ್ರಿ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳ ಮಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಯದೂಸ್, ಹಯಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ became so purified that they obtained both material and spiritual blessings. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, by the grace of the lotus feet of the Lord, ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಏನು ಆರ್ಡಿನರಿನೇ ಅದನ್ನು. Lotus feet, Namaha Pankajanaಭಾಯ, Namaha Pankajamaಲಿನಿ, Namaha Pankajaನೇತ್ರಾಯ, ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಹೆ. ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ಕಮಲ ಅಂತ ಹೊಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಮೆಂಟ್, ಕಮಲದಂಗೆ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಶರೀರಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದದ. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ, ಭಗವಂತನ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾಲಿ, ಅದು ಪಂಕಜತ್ ಕಮಲಂತ. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಹಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪಂಕಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೆನಿ ಯದೂಸ್,
ಹಯ್ಯಯ್ಯ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗಿಬಿಟ್ರು, ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ. ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಅಬ್ಟೈನ್ ಬೋತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಭೌತಿಕ ಆಗಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ between the personality of Godhead and the living entities are eternally established in 5 different affectionate humors known as Shanta, Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಆತ್ಮ. ಇದು ಶರೀರ, ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಪಂಚಭೂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ? ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅದು ಜಡ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್, ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಆರ್ಡಿನರಿನ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಅಯ್ಯೋ, ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್, ಅದು ಬಂಗಾರ. ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಂಗಾಗ ಅಂಶ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕಿ. ಬಿಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಅಂಶ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಈಗ ಅಂಶ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಾ? ಹೆಂಗೆ ಕೈ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗ, ಇದು ಒಂದು ಅಂಗ, ಇದರದೊಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಫಿಂಗರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಇಡೀ ಕೈ ಇದು ಫಿಂಗರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ. ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಹಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರೀ 3 ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಏನದು? ಸಂಬಂಧ, ಅಭಿಧೇಯ, ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತೋರಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೂದಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬ್ರೈನು, ರಕ್ತ, ಅನೇಕ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಅದ, ಲಿವರ್ ಅದ, ಹಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 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 ಪಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್, ಲಿವರು, ಕಿಡ್ನಿ, ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಂತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಲ್ಲ ಒಳಗೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಹೋಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಚಟ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ, ಸ್ಕ್ರೂ ಏನೋ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಆ ಸ್ಕ್ರೂದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ? ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಗದಾಗ ಕೂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇದು ಬಟ್ಟದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನಾರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಗೆ ಎತ್ತಾಗಂತಾರೆ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಕೈ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕಾಲು ತೆಗಿತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ? ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್, ಜೀವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಭಗವಂತಂತ. ಅವು ಎಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಅನ್ನೋದೊಂದು 5 ರಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಂತ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ. 5 ರಾಸ್, ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ. ಈಗ ಶಾಂತರಸದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಶಾಂತರಸ ಯೋಗಿ ಮುನಿಗಳ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು? ಮರ್ಯಾದ, ರೆವರೆನ್ಸ್, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಂಥ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ. ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು, ರಾಜ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗ, ಪ್ರಜಾಗ, ರಾಜಾಗ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದ? ಇದು ಶಾಂತರಸ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜಾಗ ಹೋಗಿ ದೂರಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ರೆವರೆನ್ಸ್. ಶಾಂತರಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನದ? ರೆವರೆನ್ಸ್, ಮರ್ಯಾದ. ಎರಡನೇ ರಿಲೇಷನ್ ದಾಸ್ಯ. ಶಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯ. ಈಗ ರಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂತೆಂಥ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೂ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರಾಸ? ಅದು ದಾಸ್ಯ ರಸ. ದಾಸ್ಯ ರಾಸ ಉದಾಹರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ರಾಜಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ ಜೋಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೋಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಛತ್ರಿ ಇಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸತ್ಯನಾಸ್. ರಾಜಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಾಸ್. ಮತ್ತು ರಾಜಾಗ ಹೆಂಡತಿ, ರಾಣಿ, ಮಾಧುರಿ ರಾಸ್. 5 ರಾಸ್. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವು 5 ರಾಸ ಈಗೂ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ವೇ. ಹೆಂಗೆ? ನಮಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನದ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ? ಶಾಂತನೇ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸೇವಕರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಮಾಡೋರು. ದಾಸ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಖ್ಯ ರಾಸ. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಾಸ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಾಧುರ್ಯ ರಾಸ. ಎಲ್ಲ ಅದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಒರಿಜಿನಲ್, ಇಟರ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಮರೆತು ಕೂತೀವಿ. ಇದು ಹೋಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಏನದ? ಟು ರಿವೈವ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.
ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗೀವಿ, ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮರಿತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವಂಗೆ ಮರಿತಾನ. ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ, ಕೋಟಿ 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 ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ. ಯಾಕೆ ಅವ ಇರುವುದೇ ಅನಂತವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತದ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಅದು ಗೊತ್ತದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತದ ಅವನಿಗೆ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಅನಂತ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ರಿವೈವ್ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾನ, ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್. ಎಲ್ಲ 50 ಲಕ್ಷ, ಏನೆಲ್ಲ 50 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರಾಗಿಬಿಟ್ಟಾವೆ ಈಗ. ಕೋಟಿ, 2 ಕೋಟಿ ಇಂಥವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. 50 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೀಗ. ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಒಬ್ಬನೇ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಗಾಡ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ವ್ಯಾಲಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಹೊಡಿತಾ ಢಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಮರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ದಾಡ್ದಾಡ್ದಾಡ್ದಾಡ ಗಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಹೋದ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಹಂಗಾರ. ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕಾಡ್ರಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ. ಅವ್ರು ಜನ ಬಂದು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವನದಲ್ಲಿ. ಏನೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಆ ಗಾಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಗಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಏನು ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವಂತಿದ್ದ. 6 ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಆದಿವಾಸಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವನು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಅಂತೇಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೂ ತಮ್ಮಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಗೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಾ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಡೀಕ ಅವ್ರ ಮಂದಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಂತಾರೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಯಾರೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮೆಮ್ರಿ ರಿವೈವ್ ಆಗುವಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಡೆದದೆ. ನಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಂಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಗುಡುಗಾಡ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು. ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶರೀರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕಲ್ತು ಏನೇನೋ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಯಾರವ? ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಏನು ಯಾರು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಂಶ ನಾವು, ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ, ರಾಮನ, ನರಸಿಂಹದೇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅವ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ದಿವಸ ರಿವೈವ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಯ ತಗೋತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತು ರೀ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ. ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತದೆಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ ಅಂತ. ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತತ್ತದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ್ಯ ಆದಾಗ, ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ದವ್ನು ತಿಳಿತು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬರ್ತಾನೆ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ ಧ್ಯಾಶಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲ, ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವ. ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿಕತ್ತಾನ ಭಗವಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ, ಯಾರು ಸತತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ 10.10 10.11 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ, ಸತತ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಭಾಳ ವರಿಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗೋದ? ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಭಗವಂತ. ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ. ನಮ್ಮದು ಸಂಬಂಧ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಏನದ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟರ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ದಾಸ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಆದಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 4 ದಿವಸ, 1 ವಾರ, 1 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 10 ಜನ್ಮನೂ ತಗೋಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಥರದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಲಘುನೂ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಲೈಫ್ ಟೈಮೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇವು 5 ಥರದ ರಾಸ. The sage Atri was related with the Lord in the affectionate Vatsalya humor, and therefore, as a result of his devotional perfection, he was inclined to have the personality of Godhead as his son. ಅತ್ರಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ
ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರಾಸ? ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಸರು ಬಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಕೃತಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡೈಲಿ, ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗಬೇಕು ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಏನಂತ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಮುಂದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಆಗಲಿ, ನಮಗೂ ಮಗ ಆಗಿ ಬರಲಿ, ಬರ್ತಾನ. ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕೇಸ್, ಏನೂ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ವ್, ದೆನ್ ಡಿಸೈರ್. ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ಎಲ್ಲ ನಡೆದದ, ಭೌಮ ಲೀಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗೂ ನಡೆದದ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ? ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ಈ ಸದ್ಯ ನಡೆದದ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಇಂಥವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘ ಆಗಿ, ಭೇಟಿ ಆಗಿ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ದ ಲಾರ್ಡ್ accepted his prayers and he gave himself as the son of Atri. Such a relation of sonhood between the Lord and his pure devotees can be cited in many instances. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಂಥ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಮಗ ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಗ ದೇವಕಿ, ವಸುದೇವ, ಯಶೋಧ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವತಾರವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಮನದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶುರು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾರ ಕೋಟ ಅವೇನ್ರಿ? ಆ ಕೋಟ ಒಳಗೆ ಈ ಕೋಟ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಣ ಮುನಿಗೆ, ದೇವಹೂತಿಗೆ, ಕಪಿಲ ದೇವ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿಗೆ ವಾಮನ ಅವತಾರ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರಿಂದ, ಅದಿತಿಯಿಂದ. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, he has an unlimited number of father devotees. ತಂದೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ? ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಇರೋದು ಅನಂತ, ಅವನ ತಂದೆನೂ ಅನಂತ, ತಾಯಿನೂ ಅನಂತ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಪಿತಾಮಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಮುಖ ರಿಗ್ ಸಾಮ್ ಯಜುರೇವಚ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲರದು ತಂದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಖರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್.
Actually, the Lord is the father of all living entities. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಬಿಟ್ಟೆ. But out of transcendental affection and love between the Lord and his devotees, the Lord takes more pleasure in becoming the son of devotee than in becoming one's father. ಎಲ್ಲರದು ತಂದಿ ಖರೆ. ಆರು ಭಕ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಗನಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವಕಾಶ. ಯಶೋಧ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಹೊಡಿತು ನೋಡೇ ನಾನು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆರತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸೇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ನಾವು ನಾಳಿನ ಬಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂದ್ರೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರ್ತಾರ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಣ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾಕ್ತಿತ್ತು, ಚಕ್ ಅಂತೇಳಿ ರಕ್ತನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ರಕ್ತ ಬರಬೇಕ, ಇಂಥ ಶರೀರ ಅದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಲೀಲೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಣ ಬಂದು ಬಡ್ದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತದ? ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ. ತುಳಸಿ ಹೂ ಏರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮರದ ಬಾಣ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಡಿಯೋದು ಆ ಒಂದು ಹೂ ಒಗದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತುಳಸಿ ಒಗದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ. ಭೀಷ್ಮರದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇವು 5 ರಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದು 5 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 7 ಅವ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅವು ಒಟ್ಟು 12 ರಾಸ. ಭೀಷ್ಮರದು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ವೇಲರ್ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಬಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಭೀಷ್ಮರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನ, ಕಣ್ಣಾರು ಕಂಡೆ ದರ್ಶನ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಧೂಳ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್, ಬೆವರು ಬಂದದ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೂದಲು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮರ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಅರ್ಜುನಿಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಿಂದಿದ್ದ, ಭೀಷ್ಮರ್ಗ ಮುಖ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಯಾರೋ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತ ತಾಸಾಯ್ತು, ನೀವು ಬಾಗ್ಲನ ತೆಗಿವಲ್ರು. ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ತಡಿ, ಸ್ವಕಾಸ್ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವ ಕುದುರೆ ಆಗ್ಯಾನ, ಮೊಮ್ಮಗಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾನೆ. ಹಟ್ 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 ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ್ರವ್ರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಾವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾಳ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೊಮ್ಮಗ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಂಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಬಾಣ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಹೂ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನಾಗ ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಿಲೇಷನ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ಯದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ. ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಸನ್, ವೆರಸ್ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ತಂದಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡಪ್ಪ, ಇದು ಕೊಡಪ್ಪ, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಚಾಲು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬಾರಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯರು. ತಂದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬರೀ ಜಗ್ಗುದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೊಡ, ಇದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು. ಲಾರ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ and forgives. Man gets and forgets.
ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಮಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗನ ಕಡೆ ಕೇಳೋದೇನದ ಈಗ ಮಗನ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇಡೀ ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡೆ ತಗೋತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡೇ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತಾ ಬಂದೆ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನೇನು ಕೇಳಬಾರ್ದಪ್ಪ, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನಾವ್ಯಾರು ಕೊಡೋರಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅವನೇ. ಆರ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಸೇವಾ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಆಸ್ಕ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು, ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾರೋ ಕೆನಡಿನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಆಸ್ಕ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು. ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾವು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ತಗೋಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನಾರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ಕ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು, ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತಾ? Therefore, the devotee of the Lord does not seek them separately, wasting his valuable time in life. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅತ್ರಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತೆಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ಆಕಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್. ಆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ ಮಾಸ್ಟರೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಗಲಾಗ. ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು? ಬರೀ ಒಂದೇ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತವರಪ್ಪ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಹೋಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸನ್. ಆ ಮಗನಿಂದ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ, ಮಗನಿಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಬಂತಂದ್ರೆ. ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಭಕ್ತರು ಸ್ವತಃ ಎದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಬಂತ ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ ಹಿಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ therefore the devotee of the Lord does not seek them separately, wasting his valuable time in life. The valuable time of one's life must therefore be fully engaged in transcendental loving service of the Lord. ಸತತ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಂ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನೂ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು 1 ಕೋಟಿ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, 1 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಂಗ ಯೋಗ್ಯತಾ ಅದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತಾ ಅದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದು ರೊಕ್ಕದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಭಾಳ ಅದ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ಯದ. Last, then other desirable achievements are automatically gained. But even after obtaining the achievements, one should be on guard against the pitfall of offenses at the feet of devotees. Vaishnava ಅಪರಾಧದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕು. The vivid example is Hayhaya, who achieved all such perfection in devotional service. But because of his offense at the feet of the devotee was killed by Lord Parshuram. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಹಯಯಾಗ, ಆದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಪರಶುರಾಮ್. ಪರಶುರಾಮ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ಅತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಅತ್ರಿ ಮಗನಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ನಾಳೆ ಬರೀ ಬುಧವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಅದ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ್ ಪ್ರವಚನ, ಮುಂದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಣಂತೆ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.